બાપાઈ બોલે બાપાઈ બોલે જમેલા ફોઈ બોલે જમેલા ફોઈ બોલે જમેલા ફોઈ બોલે જય ભવાની 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 જય ભવાની
શાંતિલાલજી મારા સાથે જોડાયેલા माझ्या आचार्य वेदरत्न डॉक्टर घनश्यामभाई गोळ यांनी જે વિનંતી છે અને દીપ પ્રાગટ્ય ભાગને माझ्या પૂજારી શક્તિધામ મંદિરના અશ્વિન મહારાજ અને શક્તિધામ મંદિરના ટ્રસ્ટીઓ શ્રી હાજર રહેલા ટ્રસ્ટીઓ શ્રી જગન્નાથ સ્વામી કાલિયા એની જે વિનંતી અચોઈ દીપ પ્રાગટ્ય में સહભાગી થયેલા કરે શ્રી મોહનભાઈ કોઠારી અને નીતિનભાઈ ચમજી કાલિયા એની બધી વિનંતી કે દીપ પ્રાગટ્ય જે કાર્યક્રમ में આગળ ચીને ભાગ લે ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखा अग्निरजायत सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते खोपड़ी वाला बे बात की जय। छतडारी ने जलमूળ મૂળ વસ્તુ જો આપણા હાથમાં હશે મૂળ સત્ય ને જો આપણે સ્વીકારીને રાખ્યું હશે તો બાપ પરમ સત્ય આપણી સાથે હશે સત્યનો એક છેડો આપણા સાથે છે સમજો સત્યનો બીજો છેડો તમારી હાથમાં જ છે એના માટે ક્યાંય જવાની જરૂર નથી પણ એક છેડાને રાખવો એ જરૂરી છે ને આ શું છે બાપ અત્યારે એવર વડીલ મેળે સોદાવા કે બાપુ હું ટ્રસ્ટી હા અસી ગામ જાયો બાપ ધન્યવાદ આપીએ આ વડીલોને આ સાધુ હૃદયોને કે જેની ભાવનાને લાગણીને લઈ કરી અને આજે હો વર્ષ પહેલાની આ આજે 70 વર્ષ 70 વર્ષ પહેલા જે જગદંબાનું આગમન થઈ ગયું ને એ આગમન ની આજે આપણી સાધુ હૃદયની જ્યારે ભાવના જ્યારે આપણી સમાજની અને ગામની ઉદાત્ત ભાવનાને લઈ કરી અને આજે તમારો સહયોગ તમે જે બીજ વાવ્યા છે અને બીજને પાછળની પેઢીએ સિંચન કર્યું છે ત્યારે અમારી આવતી પેઢી અત્યારે આનું સ્વાગત અને આ છાયાને ફળ લેવાની બેઠી છે એકાંત શક્તિ છે અને એ શક્તિ એ જે આત્મશક્તિ એ જે મનોવ શક્તિ બસ આજે આપણે એને આહુતિ આપવા માટે આવ્યા છીએ યાદ રાખજો ખાલી ઔપચારિકતા નહીં મૂળની અંદર કાક સિંચન કરવા માટે એક વ્યક્તિ એક પરિવાર આજે આવ્યા છે હું સન્માન લેવા નથી આવ્યો બાપ આજે તમને સન્માન દેવા આવ્યો છું સાધુ હૃદય આજે પૂજા કરાવવા નથી આવ્યો તમારી પૂજા કરવા આવ્યો છું કે આ નિષ્ઠા આ ભક્તિ એક સમાજ એક પરિવારની બાપ આપણી બની રહેવી જોઈએ જો આ શક્તિ નહીં હોય તો બધી જ શક્તિઓ હોવા છતાં પણ એ શાંતિ નહીં હોય એ આનંદ નહીં હોય જે આનંદને લેવા માટે બાપે ને માએ મને ને તમને આ દિવ્ય દેહ દિવ્ય કુળ અને દિવ્ય અને એમને કચડો પાંજો અને ઈ સત્યની યજ્ઞ કાર્યક્રમ ઈ શક્તિધામ મંદિર ટ્રસ્ટ તરફથી આયોજન કરીને આવ્યા હોય અને બડી માતાજી જો કાર્ય જો ઉદ્દેશ માતાજીએ બડી ભક્ત કે સુખ સંપત્તિ ને શાંતિ મળે ઈ ભાવનાથી કરીને આવ્યો હોય તો બાકી શાંતિલાલજી બાપુના બાકી આશીર્વાદ મળે અને બાપા જો કાર્ય યજ્ઞ જો આગળ વધે स्थापयामि भूर्भुवस्वा भूरुरु भैरव यागच्छ यदिष्टरुरु भैरवाय नमः गुरु भैरवमावाहयामि स्थापयामि भूर्भुवस्वा भूकुण्डवर्ण भैरव यागच्छ यदिष्ट कुण्डवर्ण भैरवाय नमः कुण्डवर्ण भैरवमावाहयामि स्थापयामि भूर्भुवस्वा भूसुगात्र भैरव यागच्छ यदिष्ट सुगात्र भैरवाय नमः सुगात्र भैरवमावाहयामि स्थापयामि भूर्भुवस्वा भूनुमत्त भैरव यागच्छ यदिष्ट उन्मत्त भैरवाय नमः उन्मत्त भैरवमावाहयामि स्थापयामि भूर्भुवस्वा भू मेघनाद भैरव यागच्छ यदिष्ट मेघनाद भैरवाय नमः मेघनाद भैरवमावाहयामि स्थापयामि भूर्भुवस्वा भू मनोवेग भैरव यागच्छ यदिष्ट मनोवेग भैरवाय नमः मनोवेग भैरवमावाहयामि स्थापयामि भूर्भुवस्वा भू क्षेत्रपाल भैरव यागच्छ यदिष्ट क्षेत्रपाल भैरवाय नमः क्षेत्रपाल भैरवमावाहयामि स्थापयामि भूर्भुवस्वा भू विषापहार भैरव यागच्छ यदिष्ट विषापहार भैरवाय नमः विषापहार भैरवमावाहयामि स्थापयामि भूर्भुवस्वा भू निर्भय भैरव यागच्छ यदिष्ट निर्भय भैरवाय नमः निर्भय भैरवमावाहयामि स्थापयामि भूर्भुवस्वा भू विगीत भैरव यागच्छ यदिष्ट विगीत भैरवाय नमः विगीत भैरवमावाहयामि स्थापयामि भूर्भुवस्वा भू प्रेत भैरव यागच्छ यदिष्ट प्रेत भैरवाय नमः प्रेत भैरवमावाहयामि स्थापयामि भूर्भुवस्वा भू लोकपाल भैरव यागच्छ यदिष्ट लोकपाल भैरवाय नमः लोकपाल भैरवमावाहयामि स्थापयामि भूर्भुवस्वा भू गदाधर भैरव यागच्छ यदिष्ट गदाधर भैरवाय नमः गदाधर भैरवमावाहयामि स्थापयामि भूर्भुवस्वा भू वज्रहस्त भैरव यागच्छ
इहतिष्ठ वज्रहस्त भैरवाय नमः वज्रहस्त भैरवम् आवाहयामि स्थापयामि भूर्भुवस्वा भो महाकाल भैरव इह गच्छ इहतिष्ठ महाकाल भैरवाय नमः महाकाल भैरवम् आवाहयामि स्थापयामि ओम भूर्भुवस्वा भो प्रचंड भैरव इह गच्छ इहतिष्ठ प्रचंड भैरवाय नमः प्रचंड भैरवम् आवाहयामि स्थापयामि भूर्भुवस्वा भो अजय भैरव इह गच्छ इहतिष्ठ अजय भैरवाय नमः अजय भैरवम् आवाहयामि स्थापयामि भूर्भुवस्वा भो अंधक भैरव इह गच्छ इहतिष्ठ अंधक भैरवाय नमः अंतक भैरवम् आवाहयामि स्थापयामि ओम भूर्भुवस्वा भो भ्रामक भैरव इह गच्छ इहतिष्ठ भ्रामक भैरवाय नमः भ्रामक भैरवम् आवाहयामि स्थापयामि ओम भूर्भुवस्वा भो संहार भैरव इह गच्छ इहतिष्ठ संहार भैरवाय नमः संहार भैरवम् आवाहयामि स्थापयामि ओम भूर्भुवस्वा भो कुलबाल भैरव इह गच्छ इहतिष्ठ कुलबाल भैरवाय नमः कुलपाल भैरवम् आवाहयामि स्थापयामि ओम भूर्भुवस्वा भो चंडबाल भैरव इह गच्छ इहतिष्ठ चंडबाल भैरवाय नमः मेधावे वरुणो ददातु मेधाग्निः प्रजापतिः रामेन्द्रस्य वायुश्च मेधानादा ददातु मे स्वाहा जय भगवती देवी नमो वरदे जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहु फल दे जय पाप विनाशिनी बहु फल दे जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे प्रणमामि तुझे दिन रात्रि हरे प्रणमामि तुझे दिन रात्रि हरे जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे जय पावन मोषित वक्र जय भैरव देह लीन करे जग जय महिषासुरमर्दिनी शूल करे जय लोक जय देवी सीतामह विष्णुनुते जय भास्कर सर्व शिरोमणते जय षण्मुख सायुध ईशनुते जय सागर गामिनी शंभुनुते जय दुःख दरिद्र विनाश करे जय पुत्र कलत्र विमोचि करे जय देवी सनातनी धरे जय देवी सनातन शरीर धरे અથવા લક્ષ્મી હોમઃ હવે દરેક યજમાનના ઘરે 10 પ્રકારની લક્ષ્મી આવે અને સ્થિર થાય અને એ લક્ષ્મી દ્વારા આવાને આવા યજ્ઞ કાર્યો સંપન્ન થાય એ માટે શ્રી સૂક્ત દ્વારા 16 મંત્ર બોલી અને આપણે લક્ષ્મી હોમ કરીશું. જે યજમાનોને શ્રી સૂક્ત કારણ કે મને ખબર છે મોટા ભાગના શ્રી સૂક્ત જાણે છે તો શ્રી સૂક્ત અહીંયા અમે ભણીશું. તમારે પણ સાથે આવડતું હોય તો ભણવાનું. પછી એમ નહીં કહેતા કે મારા તમને ભણવા તો લાયા છીએ. हरिः ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णां रजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मामः ॐ तां महावहजातवेदो लक्ष्मी परमगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं नामश्वं पुरुषाणं स्वाहा ओम अश्वपूर्वां रथमधियाम् अब्धनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मादेवी दुषदां स्वाहा ॐ गां सोऽस्मितां हिरण्यप्राकारां जलन्ते रुद्रां तर्पयन्ते धर्मे स्थितां भद्रवर्णां तां यहो बहुवये श्रियौ स्वाहा ओम चन्द्रां प्रभातां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवदुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे स्वाहा
स्वामिः स्वाहा ॐ वैदुमां देवदगः कीर्तेजमणिनाथः प्रादुर्भूतो सुराष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमरुद्धं ददातु मे स्वाहा क्षुद्विपासामलाञ्ज्येष्ठालक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वां निर्णतमे गृहात् स्वाहा ॐ गन्धर्वारान्दुराधरजान् नित्यपुष्टाकरेणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो वह्वैश्रियां स्वाहा ॐ मनसः काममागोतिं वाचसत्यामशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य यै श्रीश्रयदां यशः स्वाहा ॐ कर्दमेन प्रजा भूतामैदं भवकर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीं स्वाहा जगलीतामसमे गृहे नित्यजनीं मातरं श्रियं वासय मे कुले स्वाहा ॐ आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं चन्द्रां पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः स्वाहा ॐ आर्द्रां यष्कर्णीं यष्टिं सुवर्णाहिरमालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः स्वाहा ॐ गां जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्यो शुभान् विन्देयां पुरुषाणां स्वाहा ॐ यश्वचे प्रयतो भूत्वा जुहुयाराज्यमन्वः श्रियं पञ्चदशरचञ्च श्रीनामः सततं जपेत् स्वाहा सप्तरेखायाः सप्तधामप्रियाणि
વાળી અંબેમાં કવિ શાંતિ દુર્લભ કહેતો હોય કે રોવાને કોઈ પણ દુખિયાનું દુઃખ જોઈને સાહેબ કાંઈ દઈ ન શકો તો કાંઈ નહીં, માત્ર બે આંસુડા તમે પાડશો ને તો એના દુઃખ દૂર થઈ જાય. હે રોવાને માત્ર બે આંસુ દે હે જગજનની હે જગદંબા માત્ર ભવાની અને ખોબડી વાળી મારી જગદંબે મારી અંબાજી વાળી મારી હે મધવાળી તારા શરણે લે હે જગદંબા હે જગદંબા. કંટક દે કે ભલે પછી પુષ્પો દે હે જગજન પરંપરા આવે કે મંડળ વતી કોઈ પણ ચાર કાર્યકર્તા છે અને એની જો પા હાર્દિક સ્વાગત કર્યો એનલા કરે પા આમ બોલાઈ દો છે જમનામાં કે અને લીલાવંતી બેન જમનામાં છે પાછા વડીલ જમનામાં અગિયા છો
પાંજા વડીલ શ્રી પ્રેમીલાબેન કોઠારી અને દમયંતીબેન. કનુભાઈ આનંદ આગળ છે અને માતાજી કે શ્રીફળ દઈ. હે મારી મહિસાગરની મારે ઢોલ વાગે છે. મારી મહિસાગરની હારે ઢોલ વાગે છે. મારી મહિસાગરની હારે ઢોલ વાગે છે. મારી મહિસાગરની હારે ઢોલ વાગે છે. વાગે છે ઢોલ વાગે છે. પણ વાત હું ઈ કરતો તો મનની જાણે ઈ માં, મનની જાણે ઈ મિત્ર, મનની જાણે ઈ ભગવાન. આ ત્રણ સિવાય મનની કોઈ જાણી ન શકે. હા, તમે જો માતાજીનો મઠ હોય એમાં ફળા હોય. ફળા કોને કહેવાય? ફળે એનું નામ ફળા. આડી વાટના દીવા કરો ને સીધા થઈ જાય કામ. વિશ્વાસ. હા, ઘણા નિવેદ કર્યા પછી ચપટી ન ખાવે, પૂગ્યા કે નહીં. કીધું પ્રસાદ લેવા આવ્યા હતી, પ્રસાદ લઈને ઘેરે પૂગી ગયા, નિવેદ ન પૂગ્યા હોય. એમાં શંકા રાખવાની હોય. તમે ભાવથી નિવેદ ધરાવ્યા. હા, તમે અહીંયા સત્સંગી યજ્ઞ કરો અને માનો મંદિરનો રજત જયંતિ મહોત્સવ ઉજવો. માને પૂગી ગયો હોય, એ રાજી જ હોય, તમારા ઉપર ખમકારા કરતા હોય. એમાં શંકા કરવાની હોય. શ્રદ્ધા અતિરેક ન થવી જોઈએ, નહીં તો અંધશ્રદ્ધા થઈ જાય. અમારા રાજકોટમાં નવરાત્રીમાં એક બેન ધૂણ્યા, મોબાઈલ આવી કે હું અત્યારે ધૂણું છું, પછી કરજો. હું કીધું કાં ધૂણવાનું રાખો કાં મોબાઈલ રાખો, આ બે હારો આ રહેવા દે. હા, આમ તમે જો બૈરાઓ રાંદલમાંના લોટા તેડે, છોકરા ન તેડે. એ રૂમમાં ઘોડો ખૂંદે, છોકરા ફળિયામાં ડોહાન ખૂંદતા હોય. કીધું રહેવા દો. હા, બાહ્યમ બુદ્ધિ નથી, પુરુષનો વેમ છે. બૈરાઓ પાસે બુદ્ધિ છે, રૂપિયા છે, પણ પતિ ના હોય ત્યાં સુધી પોતાના ન વાપરે. રૂપિયા આપણા, બુદ્ધિ આપણી. એટલે આપણે વેલા થાકી જાય. ડોહો થાકે ત્યારે ડોહી ખડતાલું મારે. એના ક્યાં બુદ્ધિ છે? એ તો નહોતી એટલે વ્યાજે લઈને ઘોડે ચડીને ત્યાં ભંગાવા આવ્યા. નહીતર માગત માંગરોળ નહીં હતા. આ બૈરાઓમાં કેવી બુદ્ધિ છે બોલો. હા, અદ્ભુત બુદ્ધિ. તમે 500 રૂપિયાથી 35,000 સુધીની સાડી લઈ દો, પહેરી જૂની થાય ને એના ગોદડા બનાવીને આપણને ઓઢાડે. આપણા લેંકાના પોતા કરી નાખે, પગ લૂછણિયા. પછી કે તમારા ભાઈ લેવાતા જાય. કીધું લેવાતા જાય ને આખું ઘર પગ કહી જાય. હા, બૈરાઓમાં અદ્ભુત બુદ્ધિ છે. એટલે દરેક સિટીમાં બાયપાસ રોડ છે, નહીતર બાયપાસ ન હોય. હા, પુરુષને પતિ કહેવાય, સ્ત્રીને પત્ની કહેવાય. અડધો અક્ષર વધારે. આપણે આપણા ઘેરે જન્મીને 25 વર્ષના થાય ને આપણા લગ્ન થાય તો આપણા જ ઘેરે આપણું ન હાલે. અઠવાડિયામાં બૈરા કે એમ થાય. આ બુદ્ધિ ના હાલે. અજાણે આમ જઈને જમાવી દેવી. અઠવાડિયામાં હાહુ ને કકલાવતા હોય. બોલો. હા, હવે વિચાર કરો કે આપણે આપણા ઘેરે આપણું નથી હાલતું અને ત્યાંથી આવીને આટલી જમાવી દે. 2 મિનિટ માટે વિચારો કે આપણે પરણીને બૈરાઓના ઘેરે જવાનું હોત તો શું થાત? વિદાય વખતે બાપ દીકરો કેવા ગળે બથું ભરીને રોત, હે બાપા જલ્દી વાયણું મોકલજો.
સવારે નવેડામાં કપડાં ધોતા હોય ધોકો મારે બીડી ઠરી